하나님의 말씀은 요나서 3장 1절에서 6절까지입니다. 요나서 3장 1절에서 6절까지 하나님의 거룩한 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라. 이르시되 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니느웨로 가니라. 니느웨는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라 하였더니 니느웨 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 베옷을 입은지라. 그 일이 니느웨 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 베옷을 입고 제 위에 앉으니라. 아멘. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. We've been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking, what does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go see him? And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gage, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival, look left. And I look left, and there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right, and then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you, and everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype, it's ordinary people crying out for a move of God in our generation. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. Not just come here today, but it's about to spread out to the nation. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life 1.5 years ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy, he's worthy. And I'm here, and I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real.
Yes, it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. 한 1년 반 전에 미국 에즈베리 대학교에서 있었던 부흥의 모습입니다. 부흥은 갑자기 옵니다. 부흥은 생각지 못한 사람에게도 예상치 못한 자리에 하나님이 부어주시는 것입니다. 부흥은 안 그럴 것 같은데 이 심령이 하나님을 찾고 그 앞에 엎드리고 예배드리는 게 너무 좋고 자기의 죄가 크게 보이고 회개하게 되고 시간 가는 줄 모르고 말씀 보고 기도하고 찬양하게 되면서 심령이 하나님 앞에 온전히 어린아이처럼 엎드려지는 것이 부흥이라고 할 수 있습니다. 하나님은 지금도 그 일을 하고 계십니다. 저 여러분에게 이 부흥이 다시 일어나기를 축복합니다. 오늘 본문에 등장하는 니느웨에도 사실은 부흥이 있었습니다. 이제 니느웨는 아시는 것처럼 아수르의 수도였고 지금으로 말하면 지도에 보시면은 현재 이라크라고 하는 나라의 제2의 도시입니다. 지도에 보시면 저기가 모술이라고 돼 있는데요. 저기가 지금 이라크의 바그다드가 수도면 제2의 도시, 그리고 우리나라로 치면 부산 같은 도시고 거기가 예전에 수도였고 그 니느웨였습니다. 그런데 이 아수르 사람들은 잔인하기로 악명이 높았습니다. 인류학자들이 왜 아수르가 잔인했을까 이렇게 추정을 해보는데 여러분 지도를 좀 아시나요? 저쪽 지형은 티그리스 유프라데스 강이 있어서 아주 그 땅이 비옥했습니다. 그래서 농사를 지면 소출이 많았어요. 문제는 뭐냐면 사방이 트여 있다 보니까 한가운데 있잖아요. 언제 어디서든지 외적들이 침입해서 뺏어가는 거예요. 그러다 보니까 자기를 지키기 위해서 또 내일이 없어요. 그래서 잔인할 수밖에 없었던, 살아남기 위해 그랬던 것으로 추정을 합니다. 어쨌든 아수르가 얼마나 잔인했는지 그 유적을 찾아보면 이런 사진들이 나와요. 이걸 뭐라고 조각들이 나옵니다. 저기 아수르가 포로를 잡으면 산채로 가죽을 벗기는 장면이에요. 일부러 저렇게 하고 저거를 저렇게 조각으로 우리 이렇게 잔인한 무서운 나라 사람들이니까 건들지 말라 뭐 이런 식이죠. 또 그 다음에 보면은 포로를 끌어와서 노예로 부립니다. 저 아주 무서운 두툼한 채찍으로 휘두르는 장면이고요. 또 그 다음에는 저 유대인들 히브리인들을 잡아다가 산채로 나무에 매다는 겁니다. 예. 로마인들이 저기서 십자가 처형 방식을 가져왔다라고 인류학자들이 설명을 합니다. 어쨌든 아수르인들이 이렇게 잔인하고 악명이 높았습니다. 성경에서 한 예로 좀 직접 찾아보면 이제 아수르가 722년 BC에 북이스라엘을 멸망시키거든요. 그리고는 남유다에도 침공을 합니다. 그때가 히스기야 왕 때였어요. 3번을 오는데 첫 번째 오니까 히스기야 왕이 너무 무서워가지고 사람을 보내서 그 앞에 납작 엎드리는 거예요. 벌벌 떨면서 시키시는 대로 다 할 테니까 제발 침공만 하지 말아달라고 사정을 합니다. 열왕기하 18장 14절에 그 내용이 나와요. 유다 왕 히스기야가 라기스로 사람을 보내어 아수르 왕에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 벌써 자기가 잘못했다고 두 손 두 발 다 드는 거예요. 나를 떠나 돌아가소서 왕이 내게 지우시는 것을 내가 당하리이다 하였더니 아수르 왕이 곧 은 300달란트와 큰 30달란트를 정하여 유다 왕 히스기야에게 내게 한지라. 그러니까 히스기야가 15절에요. 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 은 다 내주고 16절에 성전 문의 금과 기둥에 입혀놓은 금 있잖아요. 기둥을 금으로 이렇게 해놨는데 그거 다 벗겨가지고 전부 아수르 왕에게 갖다 바치고 살려고 하는 거예요. 왜? 그만큼 잔인하니까 말이죠.
자, 이제 다시 요나서로 오면, 그러니 요나가 니느웨로 가고 싶었겠습니까? 요나 생각에는 니느웨 사람들은 심판을 받아야지 회개해서 은혜를 입으면 안 된다라는 생각이었어요. 니느웨 사람들은 하나님의 징벌을 받아야 이건 공평한 일이다라고 생각했던 것이죠. 그래서 다시스로 가는 배를 탔던 것입니다. 그러다가 꼴 좋게 풍랑을 만나고 물고기 뱃속에 3일을 있었던 것입니다. 자, 이제 오늘 요나서 3장인데요. 오늘도 말씀 3가지로 요약을 해서 나누도록 하겠습니다. 첫 번째는 하나님의 말씀은 완전하다는 거예요. 해보세요. 하나님 말씀은 완전하다. 믿으십니까? 여러분, 하나님의 말씀은 완전하십니다. 1.1획도 틀림이 없으십니다. 예수님이 1.1획도 틀림이 없다고 그러셨는데, 히브리어는요, 점 하나가 뜻을 완전히 바꿔버립니다. 획 하나가 완전히 의미를 반대로 만들어버리거든요. 사람들이 성경을 보고 요거는 어려워 그러면 점 하나 빼버리면 돼요. 수월하게 될 수 있거든요. 근데 예수님은 그럴 수 없다. 1.1획도 주님 그 마지막 날까지 틀리지 않는다. 다 이루어진다라고 말씀을 하십니다. 여러분, 온 세계는 하나님께서 말씀으로 창조하셨습니다. 그리고 지금 하나님은 온 세계를 말씀으로 다스리고 계십니다. 그리고 온 세계의 종말도 말씀대로 결국은 오게 될 것입니다. 그러면 말씀은 완전하고 말씀이 모든 것 위에 계시는 것입니다. 유대인들은요, 그래서 지금도 하나님의 말씀을 너무 귀하게 여깁니다. 아이들이 어려서부터 하나님의 말씀을 읽어주고 같이 읽고 그리고 그 말씀에 대해 질문하고 토론을 합니다. 그게 뭐예요? 하부르타잖아요. 예. 그리고 모세오경, 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기, 민수기와 시편을 아이들과 함께 암송을 합니다. 여러분, 창세기 암송하세요? 시편 암송하세요? 시편 1편은 외우시죠? 외우라 그러면 또 잘 못하시지만 23편 정도 외우실 수 있죠. 그러나 유대인들은요, 지금도 150편까지를 다 암송을 합니다. 그걸 노래로 쫙 해서 하는 거예요. 유대인들이 그래 신기한 거예요. 전 세계에서 인구가 0.3%도 안 되는데 노벨상을 30%를 휩쓸어 갑니다. 그 이유가 어디 있느냐? 하나님의 말씀, 완전한 하나님의 말씀을 읽고 질문하고 토론하고 암송하면서 하늘의 지혜를 받기 때문이죠. 세계의 어떤 경제, 정치, 또 교육, 문화, 예술 모든 분야에서 유대인들이 리더하고 있습니다. 특별히 기초과학 분야는 더 그렇습니다. 뭐 생물학, 화학, 수학, 또 공학, 물리학, 요즘에 이제 컴퓨터, 인공지능까지 유대인들이 다 주도하고 있습니다. 그게 어디서 나오느냐? 아시죠? 유대인들이 우리보다 IQ가 떨어지는 거. 여러분보다 IQ가 더 안 좋아요. 타고난 지능이 더 안 좋아요. 그런데도 하나님의 말씀을 가까이 하니 노벨상을 휩쓰는 것입니다. 저는요, 우리 성도님들 중에 어린 자녀들이 있는 부모님은 지금 2부 시간에 많지는 않으시지만 아이들이 뱃속에 있을 때부터 어릴 때 최소한 초등학생, 중학교 때까지는 데리고 함께 성경 말씀을 읽고 말씀을 질문하고 토론하는 시간을 꼭 가져야 된다고 믿습니다. 만약에 믿는 부모님이 아이들을 그냥 학원만 보내고 학교만 보내면서 내가 할 일을 다 했다라고 생각하는 것은 직무유기입니다. 좀 심하게 표현해서 그건 죄라고 생각합니다. 회개하셔야 돼요. 학원만 보내고 학교만 보내는 것은 세상의 부모님들이 자녀들을 그냥 세상으로 잘 되게만 하려고 하는 그 길이잖아요. 믿음을 아무것도 안 심어줬잖아요. 그건 죄예요. 세상 욕심 따라가는 거니까. 믿음의 부모님은 자녀들을 데리고 말씀을 같이 읽고 말씀으로 질문하고 토론하는 시간을 꼭 가져야 되는 거예요. 아멘. 미스 강? 네. 그래서 제가 조만간 부모님과 함께하는 하브루타를 좀 하려고 합니다. 중학생까지는 부모님이 자녀들과 함께 와서 함께 하브루타를 하는 거를 좀 몇 주간 연습을 좀 하려고 합니다.
예수님이 이 땅에 오셔서 이 율법이나 선지자를 완전하게 하려고 하셨다고 했습니다. 마태복음 5장 17절입니다. 같이 읽어보시죠. 시작. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 아멘. 예수님이 오셨다고 율법이 폐하여진 게 아닙니다. 오히려 완전하게 해주시는 것이죠. 시편 119편은요 성경에서 제일 긴 장입니다. 몇 절까지 있는지 혹시 기억하세요? 몰라도 됩니다. 176절까지. 네, 중요하지 않아요. 네. 중요한 거는 뭐냐면 이 176절 안에 모든 절마다 말씀, 계명, 율법, 율례, 이게 다 이런 단어가 항상 들어있다라는 거예요. 그만큼 말씀을 강조하는 장이거든요. 176절이. 한번 좀 일부분만 보시면 96절에 내가 보니 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도, 이 세상에 완전하다고 여기는 모든 것이 끝이 있는데 주의 계명들은 심히 넓으니이다. 하나님 말씀은 끝이 없더라는 거예요. 말씀이 완전하다는 거죠. 또 97절 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다. 여러분 이렇게 되시기를 축복합니다. 그랬더니 98절 주의 계명들이 항상 나와 함께하므로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다. 네, 하나님의 말씀이 원수보다 지혜롭게 해요. 뒤에 보면 노인보다 스승보다 지혜롭게 총명하게 한다라고 분명히 기록하고 있습니다. 다윗은 목동 출신입니다. 요즘으로 말하면 학력은 별로 거의 없습니다. 그냥 학교를 다녀본 적이 없습니다. 그러나 하나님의 말씀이 늘 그의 입에 있었어요. 주의 말씀이 즐겁고 종일 묵상하고 읊조렸습니다. 그런 다윗을 하나님은 목동에서 이스라엘의 왕이 되게 하시는 거죠. 역사적인 인물이 되게 하시는 거죠. 하나님의 말씀, 학교 안 다녀도 괜찮습니다. 학교 성적 안 좋아도 괜찮습니다. 학원 안 가면 더 좋습니다. 제발 학원 좀 보내지 마세요. 네. 자기가 원해서 꼭 보내달라 그러면 보내는 것이지만 학원을 가야 하니까 가는 거는요 제발 망치는 길입니다. 대신에 하나님의 말씀을 읊조리게 하고 공부하게 하십시오. 다윗이 이렇게 고백합니다. 사무엘하 22장 31절 하나님의 도는 완전하고 여호와의 말씀은 진실하니 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패시로다. 아멘. 다윗이 노래를 찬양을 잘하고 악기를 연주를 잘하고 예배자였지만 다윗에는 항상 하나님의 말씀이 있었습니다. 그런 다윗을 학력이 높지 않지만 없지만 왕으로 세우고 역사적인 인물로 만들어 주신 것입니다. 미스 강? 네, 오늘 어떻게 그랬습니다. 제가 신방을 가보면 어떤 댁은 이렇게 좀 새를 살고 집이 좁고 누추하신 경우도 있습니다. 어떻게 다 넓게만 살겠습니까? 그렇지만 더러 포스트잇으로 하나님 말씀을 적어서 벽에 붙여놓고 냉장고 앞에 붙여놓고 A4지에다가 그냥 사인펜 같은 걸로 삐뚤빠뚤 글씨를 썼어요. 성경 말씀을 써서 붙여놓은 모습을 보면 저는 너무 그게 은혜가 됩니다. 아, 말씀을 사모하시는구나. 현재는 혹시 누추할지 모르지만 의지하는 하나님 말씀 때문에 집사님 댁이, 권사님 댁이 복을 받겠구나. 자녀들이 잘 되겠구나. 저는 그게 믿어집니다. 여러분 코끼리 그림 붙여놓고 기린 그림 붙여놓고 영어 알파벳 이렇게 이런 거 있잖아요. 그런 거 붙여놓고 그것도 필요하지만 그건 세상의 지식이라면 하나님의 말씀은 하늘의 지혜가 그 자녀들에게 임하는 줄로 믿습니다. 요나가 이제 하나님의 말씀이 완전하다는 것을 깨닫습니다. 말씀이 말씀으로 들리기 시작했습니다. 오늘 본문의 1절입니다. 같이요, 시작. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라. 이르시되 2절요. 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 아멘.
첫 번째 하나님 말씀은 들리지가 않았습니다. 거부했어요. 그러나 이제 두 번째로 하나님 말씀이 들릴 때 요나에게 들려졌어요. 받아들여졌어요. 그래서 요나가 일어나서 그 하나님 말씀대로 순종하게 되어지는 것입니다. 여러분, 말씀이 말씀으로 들리십니까? 그것이 큰 축복인 줄로 믿습니다. 여러분, 이 설교가 들리십니까? 졸립지 않고 말씀이 재미있습니까? 그게 축복입니다. 할렐루야. 두 번째로 넘어가서요, 그래서 하나님의 말씀에 순종하라입니다. 첫 번째가 하나님 말씀은 완전하다면 그 다음에 말씀에 순종하는 것이 필요하지 않겠습니까? 다시 말하지만 말씀이 말씀으로 들려질 때 순종할 수 있습니다. 설교를 들어도 말씀이 안 들리면 순종을 못하죠. 할 수가 없죠. 그래서 들려야 순종할 수 있습니다. 요나가 이제 이렇게 순종합니다. 3절에 보니까요, 3절에 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니느웨로 가니라 그랬습니다. 지금 어디서 일어났냐면 물고기가 뱃속에서 뱉어내 줬잖아요. 그게 어디쯤이냐면 이스라엘의 어느 해변가였을 거예요. 예, 거기서 바닷가에서 이제 여호와의 말씀이 두 번째로 들렸단 말이에요. 지금 뭐 제대로 씻지도 못했고 뭐 요기도 못했고 가족에게 안부도 못 전했는데 거기서 하나님 말씀이 들리니까 요나가 즉각적으로 니느웨로 갔습니다. 니느웨까지 가는데 얼마나 걸렸을까요? 대략 30일쯤 걸렸을 거라고 예상합니다. 여기서 900km 정도 거리거든요. 니느웨가 아까 지도 보신 대로 여러분, 서울에서 부산까지가 몇 킬로죠? 네? 450? 350? 450이죠. 옛날에 부산에서 과거 시험을 보려고 서울에 오면 대략 걸어서 보름 정도 걸렸답니다. 예. 그게 한 450이니까 2배. 그러니까 니느웨까지 한 달이 걸리는 거죠. 대략 한 달 동안을 걸어서 니느웨로 간 거예요. 왜? 말씀이 말씀으로 들려지니까 순종이 저절로 되어졌던 것이죠. 그리고 하루 동안 이제 4절에 보시니까요, 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라 하였더니. 아멘. 30일을 걸어와서 하루길을 복음을 전하며 다녔습니다. 메시지는 간단했네요. 40일 후에 이 니느웨 성이 무너질 것입니다 라고 외쳤어요. 자, 여러분은 하나님이 이렇게 말씀하시면 순종하실 수 있겠습니까? 미스캉? 오늘 이제 그만할게요. 네. 여러분, 순종하실 수 있겠습니까? 저 농협 앞에 가서 하루 종일 회개하라, 천국이 가까워졌느니라, 예수님 믿으셔야 됩니다라고 하실 수 있겠습니까? 잘 못하지요. 하시는 분도 있습니다. 근데 잘 못하는 이유가 뭔지 아세요? 물고기 뱃속에 안 갔다 와서 그래요. 예. 요나는 처음에는 우리랑 비슷했습니다. 못했어요. 어떻게 그걸 하냐고. 니느웨는 특히 심판받아야지. 그러나 물고기 뱃속에 다녀오니 하나님 말씀에 무조건 순종하는 것이죠. 그 경험을 했던 것입니다. 우리는 믿음의 조상 아브라함을 따르기 원합니다. 그러나 요나를 따라가기가 더 십상이죠. 버틸 때까지 버티다가 죽을 것 같을 때야 비로소 하나님 잘못했습니다. 그리고 요나처럼 두 번째 말씀에 순종하게 되어지는 것입니다. 그래서요, 하나님은 하나님의 말씀에 순종하게 하시려고 우리를 다루시는 방법이 고난입니다. 고난을 겪으면 축복입니다. 고난을 지내면 마음이 말랑말랑해지고 공손해지고 하나님의 말씀이 꿀송이보다 달게 되어지는 것입니다. 시편 119편, 아까 그 119편 71절입니다. 시작. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. 아멘. 여러분, 고난 당하고 순종하시겠습니까? 빨리 순종하시겠습니까? 그런데 안다고 되는 게 아닙니다. 어떤 부잣집에 가마꾼들이 있었습니다. 주인이 개가 집을 나가버렸어요. 그래서 가마꾼들에게 명령을 내렸습니다.
개가 지금 집을 나갔으니까 나가서 개 좀 찾아와라고. 그랬더니 가마꾼들이 요령이 생겨가지고 주인님, 우리는 가마를 치는 직책이지 개를 찾는 직책은 아닙니다 라고 안 나간 거예요. 그러니까 주인이 화가 났어요. 그래? 그러면 가마를 내와라. 그리고 내가 개를 찾을 테니까 나를 메고 가자. 그래서 하루 종일 들로 산으로 개 찾으러 동네방네를 다닌 거예요. 완전히 녹초가 돼버렸어요. 못 찾았어요. 둘째 날도 가자. 그래가지고 하루 종일 또 주인 태우고 들로 산으로 동네 골목을 다녀도 개를 못 찾았어요. 가마꾼들이 죽을 지경입니다. 셋째 날, 주인님 죄송합니다. 잘못했습니다. 우리가 나가서 개 찾아오겠습니다. 주인이 다시 말합니다. 너희들은 가마만 매는 직책이지 개를 찾는 직책이 아니지 않느냐. 오늘도 나가자. 3일째 나가가지고 거의 반 죽었다는 이야기입니다. 여러분, 하나님의 말씀은요, 우리를 살리는 생명의 말씀입니다. 하나님의 말씀에 순종하면 우리가 사는 것이지 복을 받는 것이지 망하는 게 아닙니다. 하나님 우리를 잘되게 하시려고, 형통하게 하시려고, 우리에게 영원한 생명을 주시려고, 자자손손이 복을 받게 하시려고 하나님의 말씀을 주시는 거예요. 거기에 내가 이 핑계 저 핑계 요령을 피워서 더 손해를 보는 것이죠. 영국의 웰링턴 장군이라고 있었습니다. 유명한 분인데 이분이 어느 날 집에서 집무실로 출근을 하는 길에 다리가 있었는데 자기 아들이, 어린 아들이 언제 여기 와서 놀고 있는 걸 본 거예요. 그러니까 아버지 생각에 아들이 여기서 놀다가 길을 잃어버리거나 물에 빠지거나 하면 위험하니까 아들을 붙잡고 말을 했습니다. 눈을 똑바로 보고, 아들아, 아빠가 사람을 보낼 때까지 너는 이 다리를 떠나지 마라. 그리고는 집무실에 갔습니다. 근데 집무실에 도착하자마자 일이 눈에 보이니까 깜빡 잊어버린 거예요. 하루 종일 일을 하고 6시간쯤 지났을 때 내가 그 아들에게 했던 말이 생각이 난 거예요. 그래서 급하게 다리를 향하여서 막 왔습니다. 그런데 세상에 자기 아들이 그 다리 위에서 꼼짝 않고 아빠를 기다리고 있더라는 거예요. 그거를 보는 순간 너무 미안한 마음과 한편으로 이렇게 충성스러운 아들이 있나, 너무 고마워서 아들을 와락 끌어안고 펑펑 울었다는 이야기가 있습니다. 여러분, 우리는 하나님이 말씀하시면 우리가 생각을 하죠. 이거는 귀찮은 거야. 이거는 합리적이지 않아. 이거는 너무 피곤한 일이야. 남들이 뭐라고 생각하겠어. 못해. 내가 판단합니다. 그런데요, 하나님은, 하늘 아버지는 우리가 하나님이 말씀하셨네? 그러면 그대로 해야지 하면서 귀찮아도 피곤하도 번거로워도 힘들어도 그 말씀대로 하고 있는 모습을 보시면 하나님이 오셔서 사랑하는 내 자녀야, 사랑하는 내 딸아, 내 아들아 기뻐하시면서 만 가지의 은혜를 주시는 것입니다. 믿음의 조상 아브라함은 독자 이삭을 번제물로 바치라 하셨을 때에 아브라함이 정말로 아들을 바치는 거예요. 그걸 보고 아브라함아 너가 이제야 나를 진정으로 경외하는 줄 알았다 하시면서 수억만 가지의 복을 주셨습니다. 하나님 우리에게 복을 주시고자, 은혜 주시고자 순종하라 하는 것이죠. 여러분, 순종함으로 그 복을 누리시기를 바랍니다. 마지막으로 이제 세 번째, 부흥이 일어나는 거예요. 첫 번째가 뭐였습니까? 하나님 말씀 완전해요. 두 번째요, 그 말씀에 순종하면, 그러면 부흥은 일어나는 것입니다. 요나가 하루 동안 니느웨 성내를 다녔어요. 3일 다니는 그런 성의 크기인데 하루를 다녔어요. 아까 뭐라고 외쳤다고 그랬죠? 간단해서 40일 지나면 이 성이 무너지리라, 그것만 했어요. 그런데 갑자기 니느웨에 부흥이 일어났어요. 솔직히 조금 더 들어가면 요나가 그 전도를 진심으로 했을까? 열심히 했을까? 안 그랬을 거예요. 왜? 그 다음 장, 이제 다음 주에 보실 텐데 4장에 가면 요나의 아직 그 꺾이지 않는 마음이 있어요. 하나님하고 막 싸워요. 그러니 지금 하루 동안 전도도, 그래 내가 순종은 한다.
그런 느낌이었어요. 하라 하시니 합니다. 그래, 할게요. 뭐 어떡할 거예요. 또 물고기 들어가기 싫으니. 그러고 하루 그냥 다니면서 외쳤을 뿐이에요. 40일 지나면 이 성 무너진다니까요. 아, 참 정말로 좀 40일 지나면 안 돼요. 큰일 나요. 뭐 이런 정도로 했을 거예요. 그런데 갑자기 사람들이 다 회개하고 하나님을 믿고 금식을 선포하고 옷을 찢고 베옷을 입으면서 제 위에 올라앉는 거예요. 왕과 신하들도 동물들까지 다 그렇게 회개하면서 하나님 앞에 심령을 하나님 앞에 내려놓는 거예요. 요나 입장에서는 이건 뭐지? 이건 무슨 일이지? 당황스러웠을 것입니다. 여러분, 우리는 순종할 뿐이고 부흥의 역사는 하나님이 이루십니다. 사실 따지고 보면 모든 사람은 아무리 강팍한 니느웨 사람들이라도 하나님 앞에 자기의 마음을 털어놓기를 원합니다. 아무리 잔인한 사람도요, 사실은 그 속에 연약한 인간의 마음이 있어요. 그 심령이 하나님 앞에서 어린아이처럼 엎드리기를 원하고 죄를 회개하기 원하고 참으로 하나님 앞에 예배드리고 은혜의 구원을 누리기를 원하는 것입니다. 누구나 사람이라면 그렇습니다. 지금까지 역사 속에 수십억 명이, 수백억 명이 예수님을 믿었습니다. 저 유럽의 야만인들이, 저 바이킹족들이, 미국의 사람들이, 인디언들이, 중국 사람들이, 일본인들이, 아프리카 사람들이, 알래스카 사람들이, 아마존의 인디오들이 예수님의 복음을 듣고 그들이 다 그 마음이 노골노골해져서 죄를 고백하고 예수님의 사람들이 되어서 그들이 다 2시간, 3시간씩 하나님을 예배하게 되었습니다. 저와 여러분도 사실 예수 믿을 사람이었어요? 원래부터 착했습니까? 원래부터 이렇게 찬양하고 예배자였습니까? 아니요. 복음이 전해지니까 나도 모르게 마음이 열리고 예수님 앞에 있는 것이 너무 좋아서 예배자가 되지 않았습니까? 하나님이 그렇게 일하시는 거예요. 내 생각에 저 강팍한 사람, 예수 안 믿을 사람, 아주 나쁜 사람, 근데 예수 믿는 거 방해하던 그 사람도 예수님을 만나면 그가 올바른 길로 있어야 될 자리로 돌아오게 되어지는 것입니다. 성경에도 사울이라는 청년이 그랬지 않습니까? 엄청난 박해자였는데 사울이 스데반이 죽는데 찬성하고 옷을 맡았던 사람인데 그 사울이 예수님 만나고 전도자 바울로 바뀌었지 않았습니까? 그 바울 덕택에 유럽이 복음화가 되는 거예요. 삭개오처럼 세리장이고 매국노였던 사람이 예수님의 신방받고 회심하여서 유명한 믿음의 지도자가 되었습니다. 여러분, 우리가 들고 서 있는 복음, 이 굿뉴스 복음은요, 하나님의 능력입니다. 우리에게 있는 이 복음은요, 그냥 우리끼리만 감추고 숨기고 있을 그런 무기력한 부끄러운 게 아니라 이 복음은 어마어마한 폭탄과 같은 영혼을 살리고 인생을 새롭게 하고 가정과 민족을 바꿀 수 있는 하나님의 능력이 이 복음인 것입니다. 부끄러워하면 안 되는 것입니다. 사도 바울이 로마서 1장 16절 이렇게 고백합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 17절은 같이요, 시작. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 그렇습니다. 우리는 복음을 부끄러워하면 안 됩니다. 이 복음을 전해야 됩니다. 하나님 말씀이 완전하고 하나님의 말씀에 순종하기만 하면 그 안 믿을 것 같은 사람, 아니 어쩌면 저 사람 예수 믿으면 안 돼, 벌 받아야 돼, 그런 사람도 어린아이처럼 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없게 되는 것이죠. 제가 지난주일 말씀의 서론에서 이란 교회의 부흥에 대해 나누었습니다. 그것은 제가 이제 신문 기사만 읽고 서론으로 나누었던 건데, 하나님이 지난 주 중에 이란에서 선교하신 목사님이 간증하시는 1시간짜리 집회를 제가 듣게 됐습니다.
지금은 유튜브에서 또 사라진 것 같아요. 이란에 상의를 했는지. 어쨌든 거기서 직접 좀 확인을 했습니다. 좀 수치를 좀 제시해 드려 보면 거기 들은 대로 2005년도에 이란의 기독교인이 한 4,000명 정도였답니다. 2005년도에. 근데 2009년도에 무슨 법이 제정됐냐면 이슬람 사람이 개종을 하면 다른 종교로, 그러니까 기독교로 개종하면 사용하는 사용법이 2009년에 세워졌습니다. 그런데 2015년도에 그리스도인 숫자가 몇 명으로 늘었냐? 500만 명. 죄송해요. 300만 명으로 불었습니다. 제가 지난주에 200만 명이라고 추측을 한 건데 300만 명이더라고요. 그러면 4,000명에서 300만 명이 됐으면 대략 몇 배가 부흥한 거예요? 수학 선생님? 대략 1000배가 부흥한 거예요. 한 10년 만에. 중국 교회가 어마어마하게 부흥을 했지만 배율로 따지면 한 100배가 부흥했거든요. 중국은요. 이란 교회는요 1000배가 부흥한 거예요. 그래서 세계에서 가장 빠른 속도로 부흥하는 교회가 이란이라고 말씀을 드렸던 거예요. 어떤 목사님은 26번 칼에 찔려서 순교했습니다. 이란. 그리고 어느 교회에 담임 목사님이 부임해서 1대 목사님이 이제 순교했어요. 끌려가서 죽었어요. 2대 목사님이 부임한 거예요. 죽을 줄 알고 또 끌려가서 죽었습니다. 3대 목사님이 또 부임한 거예요. 죽을 줄 알고 또 끌려가 죽었습니다. 4대 목사님이 부임했어요. 또 끌려가 죽었어요. 5대 목사님이 또 부임했어요. 또 끌려가 죽었어요. 6대 목사님 부임했어요. 안 끌어가요. 왜? 끌려다 죽여도 또 올 거니까 자기들 또 포기하는 거예요. 이제는 예수 믿으면 감옥에 끌려갔거든요. 이제는 안 끌려간대요. 왜? 감옥이 다 차가지고 더 이상 수용할 데가 없으니까 그냥 협박하고 공갈만 치고 내버려 둔다는 거예요. 그래서 계속해서 폭발적으로 예수 믿는 사람들이 늘어나니까 이게요 감당을 못하는 거예요. 이제 페르시아 사람들이잖아요. 이란과 아프가니스탄 그 같은 종족이래요. 근데 지금 이란만 아니라 아프가니스탄에서도 교회들이 엄청나게 부흥한다는 거죠. 저는 사실 솔직히 엄청 놀랐습니다. 요나처럼 니느웨 사람은 예수 믿으면 안 돼, 그런 느낌으로 이란 사람들이 예수를 믿겠나. 저 이슬람 사람들 어떻게 하나님이 손 좀 안 봐주시나. 제가 의미하는 손 봐주신다는 의미는 그런 느낌이었거든요. 근데 하나님이 손 봐주시기는 봐주시는데 그들이 다 돌아와서 예수 믿는 거예요. 할렐루야. 요즘에 또 더 감사한 것은 영국 교회가 부흥하고 있답니다. 우리가 계속 듣기로는 영국의 유럽의 교회들이 쇠퇴하고 있다, 젊은이들이 교회를 떠난다고 그랬잖아요. 이제 젊은이들이 교회를 떠나서 세상에서 쾌락을 즐기고 좋아하는 대로 마음껏 살아보니 너무 허무한 거예요. 인생이 그게 아니거든요. 누구나 이 안에 빈자리가 있어서 신이 아니고는 채울 수 없는 자리, 한 자리가 있거든요. 지난 금요일 저녁에 우리 불렀던 그 찬양처럼 영국의 젊은이들이 교회에 와서 기도회에 수천 명이 참여, 수만 명이 하나님 예배하고 회개하고 기도회에 참여하고 있다라는 거예요. 영국 교회들이 부흥하고 있는 아름다운 소식입니다. 우리나라 조선에도 선교사님들이 처음에 왔을 때 스펀지가 물을 빨아들이듯이 우리 조상들이 그렇게 예수님의 복음 받아들이고 좋아서, 우리처럼 우리나라 참 어둠의 나라였지 않습니까? 계급화되어 있고 차별이 심하고 백정은 사람 취급도 못 받던, 여성과 아이들도 인간 취급 못 받던 때인데 예수님 복음이 들어오니까 이게 생명의 복음인 거예요. 너무너무 좋아서 교회들이 쫙 퍼지는 거죠. 우리 교회도 지금도 그 부흥의 역사가 있습니다. 생각해 보니까 알파를 통해서 몇몇 분이요 은혜를 받았습니다. 네. 또 어떤 집사님은 요즘에 너무 은혜가 된대요. 예배 드리는 게 너무 좋고 혼자서도 집에서도 기도를 한대요. 그런데 어느 날 기도하는데 아버님이 벌써 돌아가셨는데 안 믿고 돌아가셨대요. 근데 하나님이 꿈에 그 기도하는 중에
안 믿고 돌아가신 아버지가 지옥에서 계시는, 불에서 계시는 모습을 보여주시더라는 거예요. 사실 여러분, 이게 본질 아닙니까? 우리가 영적으로 둔감해져서 그렇지 믿음의 사람들에게 주신 천국이 있고 믿지 않을 때 가는 지옥이 분명히 있지 않습니까? 그걸 자꾸 우리가 무시하고 외면해서 그렇지요, 결국은 갈라지는 길입니다. 그래서 집사님이 깜짝 놀라서 펑펑 울고 영혼을 사랑하고 전도하려고 애를 쓰시더라고요. 하나님이 살아계시고 하나님 말씀이 사실이면 우리는 말씀대로 나가야 됩니다. 하나님은 지금도 일하고 계십니다. 저 여러분을 통해서 완전한 말씀에 순종할 때 부흥의 역사가 이루어질 줄로 믿습니다.